Good morning, students. Today, we are going to start a new topic, that is the important definitions related RLC circuit, the magnetism, and the magnetic circuits when connected in series and parallel, how the flux behaves in that circuit. These important topics of unit number 1 that we are going to discuss in our today's lecture. Now, first of all, we have seen, or everybody knows, the magnet. What is magnetism? So, most of all, you know that magnetic material is present in this world, which attracts some metallic metals like iron, steel, copper, etc. So these materials are attracted towards the magnets, or you can say that magnetisms can be produced in that metals. So what is this actually magnetism, and how this magnetism works, and what are the important parameters are there which are related to the magnet? It is very much similar to the electric circuits. Like, say, suppose electric circuit has voltage, current, resistance, then capacitance is also represented in electric circuits. You can connect the electric circuits in series, parallel. We have seen in previous lecture about the resistors in series and parallel. Similarly, the magnetism is there. There are some definitions or parameters which are related to the magnetism, and these parameters, you can use these parameters to actually calculate the magnetism when these magnetic circuits or magnetic materials are connected in series or parallel. So how you can find it, we'll see in our today's lecture. So let me share first of all our screen. I hope it is visible to everyone. First important definition here is magnetic field. Now, what is meant by magnetic field? Magnetic field. So, whatever region is near to magnet within which influence of magnet is felt. म्हणजे जो काय आपण मॅग्नेट हातात पकडतो त्या मॅग्नेटच्या आजूबाजूला त्याच्या विसिनिटी मध्ये जी काही फील्ड किंवा काही इफेक्ट हा फील होतो त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतो. रिजन नियर मॅग्नेट विदिन विच इफेक्ट ऑर इन्फ्लुएन्स ऑफ मॅग्नेट इज फेल्ट. मॅग्नेटिझमचा इफेक्ट त्याच्या काही मॅग्नेटच्या आजूबाजूला आपण फील करू शकतो. दॅट इज नथिंग बट द मॅग्नेटिझम or magnetic. Okay. So we can write region near a magnet within which effect or influence of magnet is felt. असं रिजन की ज्याच्या आजूबाजूला मॅग्नेटचं इफेक्ट फील होतं, दॅट इज नथिंग मॅग्नेटिक फील्ड. देन नेक्स्ट इज मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्स. What is this magnetic flux actually? We'll leave some space so that we can write the symbol of magnetic flux. जसं करंट आपण I ने denote करतो, capital I means current. Similarly, flux can be denoted by sign pi. So total number of lines of forces in magnetic field. Total number of magnetic lines of forces
in magnetic field is nothing but the flux. Total number of lines of magnetic lines of forces in magnetic field. म्हणजे जो काही सपोज मॅग्नेटच्या आजूबाजूला जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याच्यामधून किती लाईन्स फ्लो होतात त्या लाईन्सचा काउंट म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स. लाईन्सचा काउंट मीन्स मॅग्नेटिक फ्लक्स. Now, suppose if you say about current म्हणजे काय की flow of current, flow of electron. Current means flow of electron. Similarly, number of lines of forces in magnetic field. जे काही लाईन्स फ्लो होतात मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये त्याला आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणतो. So you can say that flux in magnetism is equivalent to current in electric circuit. Simply you can correlate it. Then next is magnetic flux density. Magnetic flux density. It is generally denoted by capital B. Magnetic flux density. So what is this magnetic flux density? So generally flux per unit area is nothing but flux density. जो काही हा फ्लक्स इथे आपण बघतो हा जो काही फ्लक्स आहे दिस फ्लक्स पर युनिट एरिया म्हणजे एक जर स्क्वेअर एरिया घेतला त्या स्क्वेअर एरिया मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स जात आहेत त्याला आपण म्हणू शकतो फ्लक्स डेन्सिटी. द फ्लक्स पर युनिट एरिया measured in plane perpendicular to the flux is nothing but the magnetic flux density. Generally magnetic flux density B is given by flux divided by area. Flux divided by area. So this is the definition of magnetic flux density. Next definition is magnetic field strength, and magnetic field strength is denoted by capital H. Denotion लक्षात घ्या की आपण कुठल्या पॅरामीटरला कशाने डिनोट करतो. So magnetic field strength means what? Suppose we have taken two magnets. We know that magnet has north pole, south pole. Suppose एक मॅग्नेट घेतलं त्या मॅग्नेट मध्ये दुसरा मॅग्नेट जर नेऊन ठेवला तर तो मॅग्नेट जो मॅग्नेट आपण दुसऱ्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नेऊन ठेवला तर जो आपण प्लेस करतो त्या मॅग्नेटवर जो काही फोर्स त्या दुसऱ्या मॅग्नेटचा क्रिएट होतो त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सपोज one magnet is kept which is bigger magnet, one bigger magnet is kept, and north pole of second magnet when taken in that magnetic field. So whatever force is experienced by that north pole placed in that magnetic field, that force is nothing but the magnetic field strength. Okay, so I'm writing the force
experienced by North Pole placed at that point in magnetic field. एक मॅग्नेट घेतला, त्या मॅग्नेटच्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये दुसरा मॅग्नेट ज्यावेळेस आपण आणू, तर तो दुसरा मॅग्नेट जो काही फोर्स एक्सपिरियन्स करतो, आपल्याला माहिती आहे दोन नॉर्थ पोल एकत्र जर जवळ आणले तर ते रिपेल करतात एकमेकांना, म्हणजे ते एकमेकांवर फोर्स ढकलतात एकमेकांना. तर तो जो काही फोर्स आहे जो त्याला रिपेल करतो, त्या फोर्सच्या क्वांटिटीला मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ असं म्हणतात. त्यांच्या मुलाचं नाव काय आहे, त्या वैदिकचं नाव काय, ज्योती. So this is the definition of magnetic field strength. So generally the magnetic field strength is denoted by H. We have seen this H. So this H is equal to, the formula is there for this H. Suppose magnetic field strength generate करण्यासाठी काही करंट द्यावा लागला. So this current in ampere multiplied by the number of turns of the coil, and this is divided by length of the wire in meter. So in this way it is calculated. So in this way the H is calculated. Whatever current flowing through the coil, number of turns of that coil, and ती कॉइलच्या मेटल पासून बनली त्या वायरची लेंथ. So in this way this H is calculated. There is one more formula which relates this magnetic flux density and the strength, and the formula is B is equal to mu, means this is permeability. What is this mu? You will get to know. Mu into H. Mu into H. So the term this mu here, that is nothing but the permeability, and this permeability is denoted by mu. This mu over here. So what is this mu? So ability of material to carry the magnetic lines of forces. Ability of magnetic material to carry the flux. हा जो काय आपण फ्लक्स शिकलो वरती, मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय, मॅग्नेटिक लाईन्स. हा जो मॅग्नेटिक लाईन्स त्या मेटल मधून कॅरी होतात किंवा मॅग्नेटिक मटेरियल मधून कॅरी होतात, तर त्या मटेरियलची जी ऍबिलिटी आहे जी त्याला कॅरी करते, that is nothing but permeability. So you can relate permeability to the conductance in electric circuit. Conductance म्हणजे काय, की करंट कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी. कंडक्टन्स मीन्स करंट कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी. सो इट इज डिनोटेड बाय म्यू. हा तुमच्या कॅल्क्युलेटर वर पण हा म्यू असतो. हा सो दिस इज म्यू. ability to carry the magnetic lines of fluxes. Again, the permeability can be of two types: the absolute permeability and the relative permeability.
Now, absolute permeability means what? Absolute permeability is the ratio of magnetic flux density and magnetic field strength. Absolute permeability is nothing but B divided by H. Absolute permeability means this B upon H. B is this flux density and H is your magnetic field strength. Okay, so this is your absolute permeability. Now, what is the relative permeability? Relative permeability means related to vacuum or free space. What is the permeability of that material? Okay, जसं उदाहरणार्थ आपण म्हणतो की वॉटरची परमेबिलिटी ही एअर पेक्षा वेगळी. सो रिलेटिव्ह परमेबिलिटी इफ सपोज मीडियम इन विच मॅग्नेट इज केप्ट आणि मग त्यामधून जो काही फ्लक्स डेन्सिटी फ्लो होते आणि अदर दॅन व्हॅक्यूम मध्ये जी परमेबिलिटी किंवा मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स फ्लो होतात. So that relation between the permeability of that material and permeability of the vacuum, that relation is nothing but the relative permeability. म्हणजे फ्री स्पेसची परमेबिलिटी आणि त्या मटेरियलची परमेबिलिटी या दोघांमधलं जे रिलेशन असेल ते असतं रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. अँड दिस रिलेटिव्ह परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू आर. Mu R, relative permeability. Okay, and absolute or permeability in free space is denoted by M0. 0 means vacuum. तर हा ज्यावेळेस आपले मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस व्हॅक्यूम मधून फ्लो होतील तर त्याच्यासाठी जी फ्लक्स डेन्सिटी असेल आणि फील्ड स्ट्रेंथ असेल दॅट परमेबिलिटी इज म्यू 0. आणि एखाद्या मटेरियल मधून जर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस फ्लो होत असतील त्याची जी डेन्सिटी असेल आणि स्ट्रेंथ असेल दॅट इज म्यू आर. सो दिस टू आर रिलेटिव्ह टू इच अदर, रिलेटेड टू इच अदर. सो एम आर इज रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. ओके, सो रेशियो ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी इन पर्टिक्युलर मीडियम प्रोड्यूस्ड बाय मॅग्नेट टू द व्हॅक्यूम. म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये वेगळ्या प्रकारची परमेबिलिटी तयार होते आणि मॅग्नेट मध्ये वेगळ्या प्रकारची परमेबिलिटी तयार होते. मग मॅग्नेट त्या मटेरियल मध्ये आणि व्हॅक्यूम मध्ये जी काही परमेबिलिटी आहे त्यांचं जे एकमेकांशी रिलेशन आहे त्याला आपण रिलेटिव्ह परमेबिलिटी असं म्हणतो. ओके, सो दिस इज ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. इज इट अ डाऊट? या टोटल डिस्कशन मध्ये काही डाऊट असेल तर सांगा. अँड फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दिस साइन phi over here. Okay, so I'll read again all the definitions. So these are the definitions related to the magnetism. First of all, magnetic field. Magnetic field म्हणजे काय? Region near a magnet within which effect or influence of magnet is felt. असा एरिया जिथे मॅग्नेट ठेवलेला असतो त्या मॅग्नेटच्या अवतीभोवती जो काही फ्लो होतो म्हणजे जो काही एरिया फ्लो होतो किंवा मॅग्नेट किंवा फोर्स एक्सपिरियन्स केला जातो दॅट फोर्स किंवा तो जो काही इफेक्ट आहे त्या इफेक्टला मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतो. जसं आपण म्हणतो की मॅग्नेटच्या जवळ जर सपोज आपण सेफ्टी पिन नेली तर ती अट्रॅक्ट होते. मग तो जो काही अट्रॅक्शन फोर्स आहे त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड म्हणू शकतो किंवा त्याच्या आजूबाजूला जी फील्ड तयार होते त्याला मॅग्नेटिक फील्ड म्हणू शकतो आपण. देन नेक्स्ट इज मॅग्नेटिक फ्लक्स. सो टोटल नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस इन मॅग्नेटिक फील्ड, ती जी आजूबाजूला मॅग्नेटिक फील्ड आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण असा एक मॅग्नेट कन्सिडर करूया. हा एक मॅग्नेट आहे. तर असे लाईन्स ऑफ फोर्सेस मॅग्नेटच्या नॉर्थ पोल पासून जनरेट होतात आणि साऊथ पोल कडे असे जातात. करेक्ट? यू हॅव सीन दिस इन स्कूल ऍज वेल. ओके, तर हा जो काही एरिया आहे
बघा, हा जो काही एंटायर एवढा एरिया आहे ज्याच्यामध्ये या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहे, बरोबर, या एरियाला काय म्हणतात, ही जी फील्ड झाली याला मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतात. या फील्डला काय म्हणणार, मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज युअर मॅग्नेटिक फील्ड. आणि हे जे काही लाईन्स असे फ्लो होतात बघा, साऊथ नॉर्थ टू साऊथ, हे जे काही लाईन्स जात आहेत, या नॉर्थ टू साऊथ ज्या लाईन्स जातात त्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणतात. जसं जर सपोज एखादा करंट असतो, एखादा कंडक्टर असतो, त्याच्यामध्ये हा इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर, हे इलेक्ट्रॉन्स कुठे फ्लो होत आहेत, फ्रॉम राईट लेफ्ट साइड टू राईट साइड, म्हणजे इलेक्ट्रॉन फ्लोला आपण काय म्हणतो, करंट, बरोबर. सिमिलरली ही जी काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे, ही मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जे काही मॅग्नेटिक लाईन्स फ्लो होतात त्या नंबर ऑफ लाईन्सला मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणतात. म्हणजे जेवढ्या लाईन्स जास्त तेवढा मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त. ओके, आता मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, सपोज ह्या पूर्ण एरियामध्ये आपण हा एक स्क्वेअर युनिट एरिया आपण बघितला, तर या स्क्वेअर युनिट एरियामधून किती लाईन्स फ्लो होतात त्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी म्हणतात. जास्त लाईन्स फ्लो झाल्या तर डेन्सिटी जास्त, कमी लाईन्स फ्लो झाल्या तर डेन्सिटी कमी. सो दिस इज युअर बी. हा जर स्क्वेअर युनिट एरिया पाहिला, पूर्ण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर हा स्क्वेअर युनिट एरिया बघितला, तर त्या स्क्वेअर युनिट एरियामधून किती नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस फ्लो होतात, दॅट इज युअर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. नेक्स्ट इज मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय नॉर्थ पोल. सपोज आता हा एक मॅग्नेट आहे, ह्या मॅग्नेटची एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे, याच्यामध्ये जर सपोज मी असा एक दुसरा मॅग्नेट घेतला ज्याचा नॉर्थ पोल इथे आहे, साऊथ पोल इथे आहे, तर ह्या मॅग्नेटला पण काहीतरी लाईन्स ऑफ फोर्सेस असतील, बरोबर. सो वेन दिस मॅग्नेट आय टेक क्लोजर टू दिस मॅग्नेट विल रिपेल दिस मॅग्नेट. करेक्ट, दिस मॅग्नेट विल रिपेल दिस मॅग्नेट. मग हा जो काही रिपल्सिव्ह फोर्स आहे, जो ह्या मॅग्नेटचा, मॅग्नेट नंबर 1 चा मॅग्नेट नंबर 2 वर येतो, तर हा रिपल्सिव्ह फोर्स आहे तुमचा फील्ड स्ट्रेंथ. किती पॉवरने तो रिपेल करतो, सर, दॅट इज नथिंग बट मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, देन परमेबिलिटी. सपोज एक वायर घेतली, ती वायर जर सपोज ही वायर इथे याच्या विसिनिटी मध्ये टाकली, तर ही वायर ज्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नेऊ आपण, तर या वायरवर काहीतरी फोर्स एक्झर्ट होऊन त्या वायर मधून देखील मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस फ्लो होतात. तर म्हणजे ही जी वायर आहे त्या वायर मध्ये सुद्धा मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस कॅरी करण्याची ॲबिलिटी आहे, तर त्या ॲबिलिटीला परमेबिलिटी म्हणतात. ॲबिलिटी ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल टू कॅरी द फ्लक्स. ही वायर जर ह्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नेली, तर मॅग्नेटिक फील्ड मधून ही वायर कुठे जाते, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नेल्यामुळे या वायर मधून काय होतं, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस फ्लो होतात. सो ॲबिलिटी ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल टू कॅरी द lines of forces. So it is very simple. Any doubt? मग जर सपोज हीच वायर आपल्या नॉर्मल एअर मध्ये ठेवण्याच्या ऐवजी जर वॉटर मध्ये ठेवली, मग त्याची ॲबिलिटी बदलते. सो दॅट इज नथिंग बट दिस रिलेटिव्ह ॲबिलिटी. दॅट इज नथिंग बट दिस रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. आय होप इट इज क्लिअर. Is it clear? Tell me if you are having any doubts. Is there any doubts? Tell me whether any doubts here. No, sir. Others? Next definition is magnetomotive force.
magnetomotive force. In short, it is also called as MMF. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये MMF च्या ऐवजी असतो EMF. So what is this MMF? We'll see that. In electric circuit, ज्या फोर्समुळे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात त्याला आपण EMF म्हणतो, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. सिमिलरली मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये बघा, या सर्किट मध्ये इथे बघा, मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये जर हे तुमचे मॅग्नेटिक लाईन्स मूव्ह होत असतील किंवा फ्लो होत असतील तर असा फोर्स ज्यामुळे ते फ्लो होतात त्या फोर्सला म्हणतो आपण मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. व्हेरी सिंपल. द फोर्स which is responsible for the flow of flux or generation of flux, that is nothing but magnetomotive force. Again, I'm telling you, the force which is responsible for the flow of flux or generation of flux, it's called as magnetomotive force. The force which is responsible for the flow of flux. जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये आपण म्हणतो की जे व्होल्टेज आपण अप्लाय करतो त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात, त्या व्होल्टेजच आपण EMF म्हणतो. सिमिलरली इकडे फ्लक्स फ्लो होतो, तिकडे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात, इकडे फ्लक्स फ्लो होतो. सो फ्लक्स फ्लो होण्यासाठी जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणतात, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. ओके. सो दिस MMF in small you can also write it. So MMF, the MMF can be written as or can be derived as N into I, where N is the number of turns of coil and I is the current. That is magnetomotive force. तुमची किती ऍडमिशन बाकी ते आपण लागेल. आज त्यांचं इश्यू मध्ये आम्हाला की ते नाही तो ऑप्शन लागेल त्याच्याबद्दल काय सगळ्यांचं त्यांना फोन करून विचारता येईल. आम्ही पण आमच्या कॅन्डिडेट्सला सगळ्यांनी काल तशी इन्स्ट्रक्शन दिला पण So this magnetomotive force is defined as the force which is responsible for the flow of flux or generation of flux, that is MMF. MMF is equal to N into I. Then next definition is reluctance. So reluctance